Hello everyone, welcome to our today's video. In this video, per unit reactance diagram base a question. Recently, 2019 May power system analysis paper question solve. Let's see the question now. A 300 MVA 20 kilovolt 3-phase generator has a subtransient reactance of 20%. The generator supplies two synchronous motors over a 64 km transmission line having transformers at both ends as shown on the single line diagram. The ratings of the motors are M1 so and so, M2 so and so. The ratings of transformers are T1 so and so and T2. The tricky part is T2. The transformer T2 composed of three single phase transformers each rated 127 bar 13.2 kilovolt 100 MVA and 10% of reactance. Series reactance of the transmission line is 0.5 ohm per kilometer. Draw the reactance diagram with all reactance marked in per unit. Select the generator ratings as base values. Okay. So, single line diagram already first step in the values, ratings particular component in the note single line diagram complete. That is the first step. So, the generator rating are 300 MVA 20 kilovolt and subtransient reactance is 20% and which is connected to a transformer delta star connected and the rating are 20 kilovolt bar 230 kilovolt 350 MVA X equal to 10%. Now this transformer is connected to a 64 kilometer transmission line. 64 kilometer transmission line and the impedance value is 0.5 ohm per kilometer. Okay, and what about the rating of this one? This is again a star delta connected transformer and the rating are three numbers of single phase transformer 100 MVA 127 bar 13.2 kilovolt X equal to 10%. Okay, and now this feeds two motors M1 having 200 MVA 13.2 kilovolt X equal to subtransient reactance equal to 20% and M2 having, this is delta, M2 having 100 MVA 13.2 kilovolt and subtransient reactance of 10%. So, this is our question, and in one more thing is that in the question itself they have given the base values are taken as the generator rating. This generator rating is base value choose. So, the first step is complete. Base MVA equal to 300 MVA. Base MVA equal to 300 MVA and E region base voltage എന്ന് പറയുന്നത് 20 kilovolt ഈ particular region So, first let us calculate the per unit reactance of generator. So, for generator we have, this is nothing but
subtransient reactance given in percentage. So indirectly per unit reactance ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. 0.2 per unit എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് 20% ആയിട്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 20% എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് വാല്യൂ ആണ്. We have to find the new value. So for that we have x per unit new equal to x per unit old multiplied by MVA base new divided by MVA base old multiplied by KV base old divided by KV base new the whole square, right? And one thing is that ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ MVA ബേസ് ന്യൂ ആൻഡ് ഓൾഡ് KVB old and new both values സെയിം ആണ്. ബിക്കോസ് ബേസ് MVAയും ബേസ് വോൾട്ടേജും സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ G1 per unit value is 0.2 per unit. So now let's see this transformer T1. This is transformer T1. For T1, how we can calculate the base voltage? ഈ കേസിൽ 20 കിലോവോൾട്ട് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ RHSലുള്ള വാല്യൂ. ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു ദി റേറ്റിംഗ്, ഈ റേറ്റിംഗും അനുസരിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ LT സൈഡ് 20 കിലോവോൾട്ട് ആണ്, HT സൈഡ് 230 കിലോവോൾട്ട് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, റെഫർ ടു പ്രൈമറി എടുത്താലും റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി എടുത്താലും പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ 10% എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ 0.1 പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു LT സൈഡ് ചെയ്താലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു HT സൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. സോ നൗ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫോർമുല ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഹൗ മച്ച് 0.1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ MVA ബേസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 350 MVA ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ MVA. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് 10% ഓർ 0.1 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 0.1 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഓൾഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ MVA യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ 350 MVA എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് വാല്യൂ. നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ് MVA ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂ വാല്യൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് KVB ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ 20 കിലോവോൾട്ട് ആണ്. ഈ കേസിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു 3 ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 20 കിലോവോൾട്ട് ആണ് ഓൾഡ് വാല്യൂ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ന്യൂ വാല്യൂ? KVB ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ LT സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജനറേറ്ററിൻ്റെ കിലോവോൾട്ട് വാല്യൂ. ജനറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ കേസിൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ബേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 20 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോത്ത് ആർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 0.0857 per unit. Okay, and now let's see this transmission line. Okay, for the transmission line the details they have mentioned, like length of the transmission line is 64 kilometer and the reactance value is 0.5 ohm per
kilometer. Okay, so we need to calculate the actual value of impedance first. Actual value of impedance equal to 64 kilometer multiplied by 0.5 ohm per kilometer, which is equal to 32 ohm. So this is the actual value of the transmission line. ഇനി ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബേസ്. ബട്ട് ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ അൺനോൺ ആണ്. ബേസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ കേസിൽ ബേസ് വാല്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ റീജിയണിലെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിലെ ബേസ് വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയണം. കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവൽ മാറും. ഈ ഒരു എൽ ടി സൈഡിലാണ് നമുക്ക് 20 കിലോ വോൾട്ട് എന്നുള്ളൊരു ജനറേറ്റർ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എച്ച് ടി സൈഡിലെ ബേസ് വാല്യൂ, ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എച്ച് ടി സൈഡിലെ ബേസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം എക്സ് ബേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എക്സ് പെർ യൂണിറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ എച്ച് ടി സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ T1. ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ എൽ ടി സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് ടി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ LT voltage rating. This is nothing but the ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സോ ആസ് പെർ ദിസ് ഫോർമുല ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ എൽ ടി സൈഡ് എത്രയാണ്? ഈ കേസിൽ ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ എൽ ടി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 കിലോ വോൾട്ട് ആണ്. ഈ കേസിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എൽ ടി സൈഡിലെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂസ് ബേസ് വാല്യൂ ആയി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ എൽ ടി സൈഡ് ഈസ് 20 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് ടി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് which is 230 divided by LT voltage rating is how much? 20. Okay, so this will be 230 kilovolt itself. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ റീജിയണിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എച്ച് ടി സൈഡിലുള്ള ബേസ് വാല്യൂ, ന്യൂ ബേസ് വാല്യൂ. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ബേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി നോ ദാറ്റ് എക്സ് ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു KV base the whole square divided by MVA base. And now we got the value of KV base on HT side of transformer T1. HT side of transformer T1 ആണ് നമ്മുടെ transmission line വരുന്ന region, and the value will be, this value is how much? 230, which is equal to 230 the whole square divided by base എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ എല്ലാ പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേഷനിലും സെയിം ആയിരിക്കും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 300 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 176.33 ohm. So now we have the value of base and actual value. If we know the actual and base value, how we can calculate the per unit? 176.33 divided by, actual value is not this one,
Actual value is equal to 32 divided by 176.33. ഈ ഫോർമുല എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഓർ 3 ഫേസ് ഡെഫിനിഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദി ലെസൺ വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, which is equal to 0.18 per unit. Okay, so now we have the value for G1, T1 and transmission line is 0.18 per unit. And now the tricky part is transformer T2. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ T2 എന്ന് പറയുന്നത് 3 നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 100 MVA ആൻഡ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഇസ് ദി സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എ 3 ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം പെർ ഫേസ് വാല്യൂസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ 3 ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇവിടെ 3 ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, സിംഗിൾ ഫേസ് 3 ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് ദിസ് 100 MVA ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പെർ ഫേസ് MVA. ഒരു ഫേസിലെ MVAയുടെ വാല്യൂ ആണ് 100 MVA എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എ 3 ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ total MVA equal to 3 multiplied by per phase MVA. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ഷൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആണോ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ഈ കേസിൽ നോക്കണം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ പെർ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫേസ് വോൾട്ടേജസ് ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജസ് ആണ് ഈ 127 ആൻഡ് 13.2 kV എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഈ റേഷ്യോ നോർമലി നമ്മൾ 20 kV/230 kV എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോസ് ആണ്. ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ആണ് നോർമലി നമ്മൾ 3 ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പെർ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെറിവേഷനിൽ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന KV ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ്. And for a single phase transformer this 127/13.2 kV എന്ന് പറയുന്നത് phase voltage ആണ്. So first we need to convert this phase voltage into line voltage for this transformer T2. And for star connection we know line voltage equal to √3 times phase voltage, and for a delta connection line voltage and phase voltage both are same. According to this formula ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ന്യൂ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ഫേസിനെ 3 ഫേസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് സിംഗിൾ ഫേസ് വാല്യൂവിനെ 3 ഫേസ് വാല്യൂവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ. സോ ദിസ് 127 ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ √3. സോ √3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 127 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ടേൺസ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഫേസ് വോൾട്ടേജും സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 13.2 kV itself. സോ നമ്മൾ 3 ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ന്യൂ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ന്യൂ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോസ് ഇതായിരിക്കും. ആൻഡ് ന്യൂ MVA എന്ന് പറയുന്നത് 3 into per phase MVA means 3 multiplied by 100 which is equal to 300 MVA ആണ്. ഈ കേസിലെ 300 MVA ആണ് ഈ കേസിലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ പെർ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ്. അതിന് ഇക്വാലൻറ്റ് 3 ഫേസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 300 MVA
and the voltage ratio is this one. So instead of these two values, we have to use these two values for the calculation of transformer T2. So നമുക്കിപ്പം എം വിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം, വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാം. ആൻഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് T2, per unit impedance of T2, per unit impedance of T2, what is the value of old per unit value? 10%. ഈ വാല്യൂയിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരില്ല. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെ കേസിലും 3 ഫേസിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. സോ എക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എം വി എ ബേസ് ന്യൂ. എം വി എ ബേസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് എം വി എ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ MVA base value, so which is nothing but 300 divided by old MVB. old എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ സിംഗിൾ ഫേസിൻ്റെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് 3 ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 300 ആണ്. 300 ആണ് ആക്ച്വൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് 3 ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 300 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ. ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഓൾഡ് വാല്യൂ. സോ divided by 300 multiplied by KVB old. What is the old KVB value? KVB value old എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ പ്രൈമറി വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് പ്രൈമറിയുടെ, അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ HT സൈഡിൻ്റെ KV ബേസ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് കേസിൽ 230 kV എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ കെ വി ബേസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കെ വി ബേസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 230 kV നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് T1ൻ്റെ HT സൈഡ്. T1ൻ്റെ HT സൈഡിലെ കെ വി ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്രാൻസ്ഫോമർ T2ൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡിലെ ബേസ് വാല്യൂം സെയിം ആണ്. സോ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 230 kV. ഓൾഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഓൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് √3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 127. 127ന് പകരം √3 എടുക്കാൻ കാരണം ഇത് സിംഗിൾ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ്. 3 ഫേസ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് √3 ടൈംസ് എടുക്കണം. സോ ഓൾഡ് വാല്യൂ ഈസ് √3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 127 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂ വാല്യൂസ് ഹൗ മച്ച്? 230, the whole square, which will be 0.0914 per unit. Okay, so now we have the value for G1, T1 transmission line, T2. Now let's see M1 and M2. So for calculating M1 and M2, ഈ പോർഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് വരെയുള്ള ബേസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിലെ ബേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബേസ് വാല്യൂ ഫോർ ദിസ് സെക്കൻഡറി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് കെ വി ഓൺ LT side of transformer T2 is equal to LT side of transformer T2 equal to base KV on HT side, base KV on HT side multiplied by LT voltage rating divided by HT voltage rating, and the values are, ഈ കേസിൽ ബേസ് കെ വി ഓൺ HT സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കെ വി ഓൺ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ T1 എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ HT സൈഡും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ HT സൈഡും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ 230 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. LT വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്
13.2 divided by HT voltage rating. HT voltage rating ഞാൻ പറഞ്ഞു 127 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് √3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 3 ഫേസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 13.8 കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. 13.8 കിലോ വോൾട്ട് മീൻസ് ഈ റീജിയനിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി പോർഷനിലാണ് 13.8 കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് വാല്യൂ. ഈ പോർഷനിലെ ബേസ് വാല്യൂ മീൻസ് M1-ൻ്റെയും M2-ൻ്റെയും കിലോ വോൾട്ട് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 13.8 ആണ്. ന്യൂ കിലോ വോൾട്ട് ബേസ് ഫോർ M1 ആൻഡ് M2 എന്ന് പറയുന്നത് 13.8ഉം KVB ഓൾഡ് ഫോർ M1 ആൻഡ് M2 എന്ന് പറയുന്നത് 13.2 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ what is the per unit values for M1 and M2. For M1, X per unit new equal to, what is the old value? 20% means 0.2 multiplied by MVA. Base new is how much? 300 divided by old value എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഡാറ്റയിലെ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് 200 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ KVB ബേസ് ഓൾഡ് വാല്യൂ 13.2 and what is the new value? 13.8. okay, the whole square which is equal to 0.274 per unit. okay, and what about M2? X per unit new equal to old value is 10% means 0.1 multiplied by MVA base new എന്ന് പറയുന്നത് 300 divided by old value 100. നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഡാറ്റയിലെ വാല്യൂസ് ആണ് ഓൾഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ KVB ബേസ് ഓൾഡ് അഗെയിൻ 13.2 divided by new value is 13.8 the whole square which is again equal to 0.274 per unit. So now we have the values for G1, T1, transmission line T2, M1 and M2. Now let's draw the per unit reactance diagram. While drawing the per unit reactance diagram, G1 നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് represent ചെയ്യുന്നത്? A voltage source in series with a reactance and the value of this reactance is 0.2 per unit, okay, which is connected to a transformer. Transformer equivalent is again a reactance with value 0.0857 per unit, which is connected to transmission line. Transmission line equivalent is again a reactance with 0.18 per unit. Again one transformer T2, this is T1, this is our transmission line and this is T2. For T2 0.0914 per unit which is connected to M1 and M2. Here M1 and M2 എന്ന് പറയുന്നത് synchronous motors ആണ്. So for synchronous motors and they are connected in parallel. ഈ ബസ് ബാറിന് അക്രോസ് പാരലൽ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So it will represented with a reactance and series voltage. Value is 0.274 per unit. This motor also has got the same value for per unit with a voltage source in series, right? Either we can represent with this simple or per unit reactance diagram സിമ്പലിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഈ സർക്കിളിനുള്ളിൽ കാണിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ മോട്ടോർ EM1 ആൻഡ് EM2, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദി per unit reactance diagram for this SLD. I hope this part is clear to you. If you have any doubt, please comment me in the comment section. Please feel free to ask any kind of doubts.
So we will see within another lecture in the next video. Thank you.